जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई अवैस फ़रक और आप देख रहे हैं अवैस फ़रक यूट्यूब चैनल। आज आपको एक बड़ी ही अनमोल सी चीज़ हम लोग दिखाने वाले हैं कि जानवरों के साथ जो बंदे प्यार करते हैं उन्होंने अपने जानवर जो है वो किस ज़ुबान में अपने साथ लगाए हुए हैं। ये भाई साहब को बोलेंगे जानवर, आपको मैं दिखा दूँ एक बार कि यहाँ पे आपको कोई जो है ना वो बंदा नहीं नज़र आ रहा हो ना। देख सकते हैं आप जानवरों के करीब भाई साहब अब माल को आवाज़ लगाएंगे। ये सारा माल जो है तालाब में बैठा हुआ है। भाई साहब आवाज़ लगाएंगे तो माल जो है भाई साहब की आवाज़ के साथ बाहर आ जाएगा। भाई साहब लाओ ज़रा आवाज़। अब भाई साहब ने आवाज़ लगाना शुरू कर दी है। भैंसें देखें आप, कोई बंदा नहीं है पास। भाई साहब की आवाज़ के साथ जो है सारी भैंसें निकल के तालाब में से बाहर आना शुरू हो गई हैं। देख सकते हैं आप, भाई साहब दूर खड़े आवाज़ लगा रहे हैं तो भैंसें तालाब में से जो है वो बाहर आ गई हैं। और आप देख सकते हैं पीछे कोई बंदा नहीं है इनके जिसने तालाब में से इनको निकाला हो। ये भाई साहब की सारी भैंसें जो है वो जा रही हैं बाड़े की तरफ। अब इन भैंसों को अलग अलग करके जो है वो इनकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। और आज हम लोग जिस अहम मामलात के लिए फार्म पे भाई साहब के तशरीफ़ लाए हैं जी, वो एक वीडियो कल से जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है। उस वीडियो के हवाले से आज भाई साहब के पास आए हैं जी फार्म पे। आपको जानवर दिखाएंगे सारे और भाई साहब का जो है ना जवाब भी उस वीडियो के हवाले से जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और आपके साथ मैं शेयर करूंगा। देख सकते हैं आप, कुछ दोस्त ये कहते हैं जी भाई साहब भैंसें मांग के जो है वो मेलों में भैंसों की चुवाई करवाते हैं और उनके पास अपनी भैंसें कम है। आप देख सकते हैं इतनी कलेक्शन और इतनी क्वालिटी वाली कलेक्शन किसी और बंदे के पास आपको कम देखने में मिलेगी। और भैंसें आपको दिखाएंगे सारी। देख सकते हैं दो बाड़े हैं, दोनों बाड़ों में अलग अलग जो है वो भैंसें जा रही हैं जी। जो इस बाड़े की भैंसें हैं वो सारी इधर आ गई हैं और जो दूसरे वाले बाड़े की भैंसें हैं वो दूसरे बाड़े की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गई हैं। जिन्होंने इधर रहना है वो इधर है और दूसरी जो है वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो गई हैं जी। जी भाई साहब, कल दी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। चंद एक दोस्त ने वो बड़ा शौक के हवाले नाल असल शौक ਵਧਾਉਣ ਦੀ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दी गल्लां तो महसूस हो रहा है कि वो शौक ਨੂੰ कम करना चाह रहे हैं। एक दूसरे के नाल लोगों ਨੂੰ लड़ाना चाह रहे हैं, एक दूसरे ਨੂੰ चैलेंज कर रहे हैं। तुसीं इस हवाले नाल की कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ डॉक्टर साहब इस हवाले नाल यही कहना चाहते कि वो जिहड़ी उन्हें वीडियो बनाई है या बना के ते वो अपना यूट्यूब ते चाढ़ी है जी जी, ਉਹਦਾ कोई वजूद नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई हकीकत नहीं। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫੜ ਲੈਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪੜ ਰਿਹਾ। ठीक है, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ सारी उम्र लग गई है, बचपन तो इो ही हसरत लैके तो मेरे ख्याल च नागा भी टुर जाना कि आ मेला आंदा पे ये खेडना है, अगला मेला आंदा पे ये खेडना है, तो किसी ग्राउंड च अज तक नहीं जा सकते। ठीक है। असी अलहमदुलिल्लाह सारे जग ने पता है, गल दसन की लोड़ कोई नहीं कि जदों दे असी मुकाबले खेडन लगे असा मेरे ख्याल च कोई भी मुकाबला मिस नहीं किया। बिल्कुल तकरीबन सारे मुकाबले खेडन। ठीक है। अल्लाह के फजल नाल खेडन ते अगों भी खेडदे रहना इंशाअल्लाह। इन्हां सिर्फ इंतशार फलाई इहो जिहियां शोधियां गल्लां घटिया हरकतां यही करनियां ने। अल्लाह पाक इन्हां ने हदायत देवे ते बेहतर है। तो मेरे ख्याल च हदायत को नहीं आनी, ना इं कर देना। मुकाबला फैसलाबाद 11वें महीने की 3-4 ने मुकाबला है तो मुझे जने दे पुत्र ने या गैरतमंद ने तो मुकाबले में जरूर आउण ते मुकाबले तो बाद जिथे आखण मैं उत्थे मजी चुणन तैयार। बड़ी गल इंशाअल्लाह। ते तुसी मतलब इन्हां दा चैलेंज एक्सेप्ट करके हुण इन्हां नूं दावत दे रहे हो कि आओ फैसलाबाद मेले दे। इन्हां दा केड़ा चैलेंज, इन्हां दी केड़ी गल है ना, ते निरी पासा धूं तपा देना ना जी। ठीक है। इन्हां दी ते कोई गल नहीं ना, जे इन्हां दी गल है ठीक है ते मुकाबले च आउण, मुकाबले तो बाद जिथे आखण उत्थे मजी चवांदे ना। अज ताईं ग्राउंड वेखे ही नहीं, इहो खाबां लैंदे आं इहो रीझां लैंदे लगे जांदे ने। तुसीं ये दसो कि अज तक इन्हां ने मेले को खेडे ने पहले? कोई मेला किसे बंदे खेडिया होवे। अगर जड़ा उस एक मझ चोई है वह भी अच्छू बलोचे इतने जी बलोचों वाली चवाई वो मुताबिक मझ चोई भी कोई मझ ना इन्हें चवाई आई थी ना चोई है। यही राती सुत्या खाब भी वेंदे मतलब मेला खेलना असां ते मझी चोड़ियां दी ये करना तो वो करना। ठीक है। तो इन्हों तो इलावा जो होर दूसरे दोस्त बैठे सन उन्होंने जो कोई मेले खेडदा होए
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਲਾ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵਾ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਫੱਦ ਕੇ ਭਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਤੇ ਆਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਇਹ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੇਲੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ 3 ਮੇਲੇ ਪੁਰਾਣ ਖੇਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮੇਲੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਉਦੋਂ 2 ਮੇਲੇ ਖੇਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤੋ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੇਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਦਈਓ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਨ ਬਹੁ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਨ ਬਹੁ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਿਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਕ ਫੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਿਰਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3-4 ਨੂੰ ਉੱਥੇ 3 ਕੱਚੀਆਂ 4 ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਚੁਆਈਆਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਫਲੋ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਝੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਮੱਝੀ ਚੁਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਮੱਝੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁਆਉਣ। ਮੇਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ? ਮੇਲੇ ਤੇ ਮੱਝੀ 3-4 ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੱਝੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੰਡੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੰਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੰਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪਾਈਏ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ। ਵਾਜਿਦ ਗੁੱਜਰ ਹੈ, ਮਨੀਰ ਗੋਂਦਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਨੀਰ ਗੋਂਦਲ ਹੈ, ਵਾਜਿਦ ਗੁੱਜਰ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ? ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਈਓ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਮਨੀਰ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨੀਰ ਮੱਝੀ ਚੁਆਈਆਂ ਲਾਈਵ ਚੁਆਈ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਜੀ ਵਾਜਿਦ ਵੀ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰੀਡ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮੱਝੀ ਚੁਣ ਕੇ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਏਕੜ ਦੇ 67 ਏਕੜ ਦੇ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਨੇ। 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਡਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਡਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 15 ਮਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ
50 ਤੋਂ 55 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 60 ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੀਆਂ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80-90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਅੰਪਾਇਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਕੀਦਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਦੀ ਘਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ। ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ।